فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی اس کی آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ جنرل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیوں کو وطن کا سفیر قرار دیا۔ کہا ملک کی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کا اہم اور کلیدی کردار ہے۔ امریکی صدر کے خطرناک ارادے، ڈونلڈ ٹرمپ اچانک G7 سمٹ سے واشنگٹن روانہ۔ جاتے جاتے ایرانی شہریوں کو فوری تہران خالی کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ ایران کو ڈیل پر دستخط کر دینے چاہیے۔ انسانی جانوں کا ضیاع شرمناک ہے، سب تہران کو فوری خالی کر دیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے، یہاں سے نکلتے ہی کچھ کرنے جا رہا ہوں، تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ امریکی صدر کی اچانک واپسی عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے سچویشن روم میں اہم اجلاس بلا لیا۔ پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی۔ 2 جنگی بحری جہاز اور تھرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات۔ ترجمان ایلیکس فائفر کا کہنا ہے مشرق وسطی میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ ایران کا صہیونی ریاست پر دھاوا، آپریشن وعدہ صادق کی نوی مہلک لہر، درجنوں میزائل اور اسٹیلتھ ڈرون سے اسرائیل پر بجلی بند کر گرے۔ 3 اسرائیلی ہلاک، ہائپا ریفائنری کی پیداوار روک دی گئی۔ گولان کی پہاڑیاں دھماکوں سے گونج اٹھی۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس اسرائیلی فوجی اڈے پر کیا گیا جہاں سے ایرانی نشریاتی ادارے پر حملہ ہوا تھا۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام، دشمن کی ریڈ لائنز رون دی گئیں۔ اسرائیلی وارننگ سسٹم نے حملے سے صرف 2 منٹ پہلے خطرے کو بھانپا۔ سائرن 3 منٹ کی تاخیر سے بجائے گئے۔ ہوم فرنٹ کمانڈ نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایران کے جوابی حملے، اسرائیلی دہشت گرد وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ہوش کھو بیٹھا۔ امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش، نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دعویٰ کیا ایران ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ ان کے جوہری بم بنانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا، تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے۔ تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری۔ مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمان شاہ میں ورک شاپ، اسپتال اور اعلام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 244 ہو گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ یہ حملے عسکری تنصیبات پر نہیں، اسرائیل کا ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ ایران کے مغربی شہر کرمان شاہ میں واقع فارابی اسپتال پر حملہ جنگی جرم ہے۔ ایرانی صحافی اسرائیل کے خلاف جنگ میں مزاحمت کا استعارہ بن گئے۔ حملوں سے بے خوف صہیونی فورسز کا چہرہ بے نقاب کرتے رہے، اسرائیلی حکومت کو للکارتے رہے۔ زخمی ہاتھ سے خون بہتا رہا لیکن ایرانی صحافی نے سچائی کا علم تھامے رکھا۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 20 ممالک کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ایران کے دفاع کے بعد مشترکہ بیان جاری۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک زون بنانے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ G7 ممالک کا ایران اسرائیل تنازع جلد حل کرنے پر زور۔ G7 رہنماؤں کا مشرق وسطی سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مطالبہ کیا گیا کہ کشیدگی میں کمی کے بعد غزہ سمیت خطے میں جنگ بندی کی جائے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیہ میں اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ ایران کے بیلسٹک میزائلز نے آئرن ڈوم کی قلعہ کھول دی۔ ریٹائرڈ امریکی کرنل ڈیوس کو اسرائیلی تباہی پر تشویش، بولے ایران کے میزائل ناقابل برداشت ثابت ہوں گے۔ امریکی فوجی ایرانی میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر جنگ ہوئی تو امریکہ سنگین نقصان اٹھا سکتا ہے۔ ایرانی عوام اسلامی حکومت کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ ایران کے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کا متنازع بیان، خواجہ آصف کی کڑی تنقید۔ رضا پہلوی کو مغرب کے ٹکڑوں پر پلنے والا شخص قرار دیا۔ کہتے ہیں رضا پہلوی کسی بھی صورت ایرانی عوام کی ترجمانی نہیں کرتا۔ عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین و طلباء کی باحفاظت وطن واپسی۔
दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल 152 तलबा को आज पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 450 ज़ायरीन के इनखला की सहूलत फराहम की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम से अहम टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी और उनको सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। ईरान की तरफ से हर किस्म का मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर ईरानी सफ़ीर की तारीफ। हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अमेरिका ने यकीन दिलाया है पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हो जाएगा। यूएस टैरिफ पर अमेरिका से बात हुई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी, हम एडिशनल सेक्टर्स के लिए फंड करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत आज माली साल 2025-26 का 1055 अरब रुपए से जायद हुजम का बजट पेश करेगी। 220 अरब तरक्याती मनसूबों, 830 अरब गैर तरक्याती अखराजात के लिए तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तालीम, सेहत, अमन व अमान और पीने के पानी के शोबों को तरजीह। बेनज़ीर स्कॉलरशिप, ग्रीन बस और सेहत कार्ड मनसूबे जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी का केस। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने काबीना और वजीर आजम के इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा क्या मुस्तफ़ा एम्पेक्स फैसले के बाद आर्टिकल 48 में वजीर आजम का किरदार गैर मौसर हो गया। अदालत ने वकला से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी नुकात की निशानदही न करने पर तशवीश जाहिर की। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स किए हैं कि फैसले में कोई गैर आईनी नुक्ता दिखाई नहीं दिया। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि ये ऐसा है जैसा अंधे आदमी अंधेरे कमरे में छुपा हो, सुराख तलाश कर रहा हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून है, फौरी दुरुस्तगी के लिए इकदामात उठाने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट रूल्स 2025 का गजट नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। खत का मतन। बिस्मिल्लाह गुआंगडोंग तंजीम के दरमियान तारीखी शराकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 साला टेक्नोलॉजी मुआहिदा तय पा गया। चीन में आलमी नुमाइश जिस्मा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। पिस्मिडा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद यासीन ने नुमाइश में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। SIFC की मामले से लेबर मार्केट में तरबियती बेहतरी की तवक्को। कराची में सुबह सवेरे से ही गर्मी का राज। हब्स ने पसीने पसीने कर दिया। पारा 39 डिग्री को छू गया। शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हुआ। ताहम आज फिर सूरज ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से 40 साला खातून जाँ बहक। मकतूला फरीदा अपनी बेटी को बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद घर जा रही थीं कि वाकया पेश आया। फरीदा की बेटी सिटी कोर्ट में वकील के पास काम करती है। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाकया जाती दुश्मनी है या कुछ और, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लियारी और मलीर में गैंग वॉर के एक और दौर का खात्मा। कराची के इलाके शाह लतीफ में हलाक होने वाला मुल्जिम लियारी गैंग वॉर का खतरनाक किरदार नवीद उर्फ कुप्पी निकला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने 2010 में लियारी में गैंग की बुनियाद रखी थी। मुल्जिम पैसे खत्म होते ही बैरून मुल्क से बलूचिस्तान और फिर कराची वापस पहुंचा था। कोयटा के इलाके हजारगंजी में पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े अफराद लड़ पड़े। डंडों और मुक्कों की वार से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। लड़ाई पेट्रोल पंप पर लगी लाइन में बदनज़मी पर हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जिना अस्पताल कराची में सियासी बुनियादों पर गैर कानूनी तकर्रुर या कवायद व ज़वाबित नज़रअंदाज। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने गैर तजर्बाकार डॉक्टर अदील समो को डेप्टी डायरेक्टर और 6 अहम शोबाजात का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। मौसूफ FCPS के बगैर सीनियर रजिस्ट्रार की तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं।
सिंध के 3 बड़े तालीमी बोर्ड मुस्तकिल चेयरमैन से महरूम, तकर्रुरी का अमल बद इंतजामी, सियासी मदाखलत और अफसर शाही की ताखीरी हिकमत अमली का शिकार। वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों के दोबारा इंटरव्यूज़ की तजवीज़, तालीमी निज़ाम में क़यादत के फुक़दान से इंतजामी उमूर मफलूज, हज़ारों तलबा के नताइज, इम्तिहानी मामलात। भारत में फ़िज़ाई हादसात में खतरनाक इजाफा, 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसात। भारतीय एविएशन का पोल खुल गया, केदारनाथ, उत्तरकाशी समेत हिमालयाई इलाकों में हादसात का तनासुब बढ़ गया। भारतीय एविएशन की नाअहली, जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत का फुक़दान, SOPs की खिलाफ वर्जी और ना तजुर्बेकार अमला हादसात की बड़ी वजह करार। गैरी क्रिस्टन ने दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। साबिक कोच गैरी क्रिस्टन ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी टीम की कोचिंग से मुताल्लिक चंद महीने हंगामा खेज थे। बहुत जल्द महसूस कर लिया था कि यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए बुलाया गया तो ज़रूर जाऊँगा। कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप के दिलचस्प मुकाबले, पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फतह के साथ कौमी टीम ग्रुप में पहली पोजीशन पर आ गई। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे।